Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Giving advice and making suggestions are two different language functions, but in real life they always go together. So in this lesson, we're going to learn how to give advice and make suggestions. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموع درس‌های زبان انگلیسی از Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز میخوایم ببینیم که چطور میتونیم توصیه کنیم، پیشنهاد کنیم به کسی و معمولا این توصیه کردن یا پیشنهاد دادن دو تا چیز مجزا هستن، اما در واقع در زندگی عادی و نرمال و مکالمات روزمره اینا همراه با همن و شاید نتونیم خیلی تفکیکشون کنیم. یک تعدادی فعل و عبارت خاص داریم که میتونیم از اینها برای این منظور، یعنی برای توصیه کردن و پیشنهاد دادن به کسی استفاده کنیم. در درس امروز میخوایم اینها رو با هم یاد بگیریم. حتما تا پایان این درس با من همراه باشید. But before we start, subscribe our channel and press the bell to get informed of our latest videos. Let's get started. خب، قبل از اینکه بپردازیم به فعل‌ها، عبارات، اصطلاحاتی که برای توصیه کردن و پیشنهاد دادن میخوایم ازشون استفاده کنیم، لازمه که دو تا نکته رو اشاره کنم، تاکید کنم. اول اینکه میخوام کالوکیشن هایی که با در واقع suggestion و advice میاد بگم. We give advice، در واقع توصیه میکنیم ولی میگیم give advice، توصیه دادن، مشورت دادن یه جورایی. And we make suggestions. پس دقت کنید به فعل هاشون. Give advice, make suggestions. Now, to give advice or make suggestions, the first verb that we can use is the verb should. Should is a modal verb, and after should we use infinitive without to, or we can say we use bare infinitive, bare base form of the verb. خب، اولین فعلی که میتونیم استفاده کنیم فعل مودال ورب should هست یا فعل ناقص should هست که به معنی باید هست. پس یکی از کاربردهای مهم should برای پیشنهاد دادن و توصیه کردن هست. و بعد از should هم ما فعلمون به شکل مصدر بدون تو، یعنی به شکل ساده و پایه میاد. For example, you should go to the doctor. You should see a doctor. He'll tell you what to do. You should see a doctor. You should go to the doctor. He'll tell you what to do. Or you shouldn't go to bed late. You need more sleep. You shouldn't go to bed late. You need more sleep. خب، همونطور که دیدید مودال ورب هایی مثل should not میگیرن خودشون و منفی میشن. You should do this. You shouldn't do that. باید این کار بکنید، نباید این کار بکنید. Next verb is could. Could. فعل could در واقع اگه معنی توانایی باشه، ability باشه، میشه past tense can، یعنی توانستن، میتوانستم. اما کاربرد دیگه could چی هست؟ در همین توصیه کردن و پیشنهاد دادن هست. باز هم could یه modal verb هست مثل should و بعدش ما bare infinitive یا infinitive without to به کار میبریم. یادتون باشه could is a modal verb just like should, and in this situation we are using could to make suggestions and give advice. For example, you could borrow my hat. You could borrow my hat. اینجا معنیش این نیست که میتونستی کلاه منو قرض بگیری، یعنی میتونی کلاه منو ببری. داریم بهش پیشنهاد میدیم. You could borrow my hat. Or you could take a speaking class to improve your speaking. You could take a speaking class to improve your speaking. میتونی یک کلاس مکالمه برداری برای اینکه صحبت تو، اسپیکینگ تو تقویت کنی. Next, we can use need to. قبلا یک درسی داشتیم که want to, like to, need to داشتیم. Need یعنی لازم داشتن، ولی وقتی میگیم you need to do this در واقع یعنی که بهتره این کارو بکنی، باید این کارو بکنی. باز همینجا برای چی هست؟ برای توصیه کردن و پیشنهاد دادن هست. For example, you need to have warm clothes. Like your friend or I don't know, your sister, your brother, husband, wife is going on a trip. You say you need to take some warm clothes with you. اینجا need یعنی که لازمه که ببری، باید با خودت ببری، بهتره که ببری. در واقع همه معنی‌ها رو میتونه داشته باشه. بهش دارید توصیه میکنید، شاید هم دلش نخواد و نبره. So you need to take warm clothes. Next, we say you need to take your umbrella. You need to take
Your umbrella, it's going to rain. یعنی لازمه که چتر رو تو با خودت ببری. بارون میاد، احتمال داره بارون بیاد. You need to take your umbrella. پس need to هم یکی از اون فعل هایی هست که ما برای توصیه کردن پیشنهاد دادن استفاده میکنیم و بعد از need to خب خودش to داره دیگه، ما پس bare infinitive باز استفاده میکنیم. پس تا اینجا should, could, need to بعد از هر ستاشون bare infinitive or base form of the verb رو استفاده میکنیم. Next we can say do you want to که همونطور که قبلا گفتیم want to رو معمولا توی محاوره میگیم wanna. Do you wanna؟ میخوای؟ این میخوای منظورش خواستن نیست، در واقع باز همینجا داریم پیشنهاد میکنیم یا توصیه میکنیم به کسی. پیشنهاد میدیم، توصیه میکنیم. For example, do you wanna take some light clothes? Do you wanna take some light clothes؟ خب طرف داره میره ساحل، داره میره مناطق گرمسیر سفر، میگین میخوای یکم لباس گرمم برداری؟ در واقع منظورمون خواستن اون شخص نیست، داریم بهش میگیم منظورمون اینه که بردار یک کمی هم لباس خنک، light clothes، لباس سبک، لباس خنک با خودت بردار. Do you want to take some light clothes? Or like you don't need your high heels in the mountain. You don't need your high heels in the mountain. Do you want to pack some other shoes? خب اومدید میبینید که دوستتون میخواد بره کوه، یه سفر تو کوهستان و حالا منطقه کوهستانی، بعد داره کفش پاشنه بلند برمی‌داره، میگید you don't need your high heels in the mountain. Do you want to pack some other shoes? میخوای یک کفش دیگه برداری؟ این هم پس میخوای گفتیم برای توصیه کردن و مشورت دادن. خب ما need to want to رو خونده بودیم، اینجا باز هم حالا کاربردش رو دیدیم در حالتی غیر از معنی خودش برای پیشنهاد دادن. عبارت دیگه‌ای که میتونیم برای پیشنهاد کردن و توصیه کردن استفاده کنیم why don't you هست. اینجا دیگه نمیگیم کلمه، فعلم نداریم، عبارت هست، بیش از یک کلمه است. why don't you؟ چرا این کارو نمی‌کنی؟ در واقع منظورمونه که خب این کارو انجام بده. For example, I know it's difficult to find but why don't you look on the internet؟ مثلا حالا چه میدونم دو هفته دنبال بلیت میگرده، میخواد یه وسیله‌ای بخره و بهش میگیم که I know it's difficult to find، میدونم پیدا کردنش سخته، but why don't you look on the internet؟ چرا تو اینترنت نگاه نمی‌کنی، نمیگردی دنبالش؟ Why don't you؟ And after why don't you خب باز هم اینجا با اینکه شکل سوالی هست و ما don't داریم، پس قطعاً bare infinitive or base form of the verb یعنی شکل پایه فعل رو استفاده می‌کنیم. Or for example, why don't you wait here for a moment؟ I'm sure she'll be back very soon. چرا یه لحظه صبر نمی‌کنی اینجا؟ مطمئنم که اون خیلی زود برمیگرده. The next expression or phrase is how about, but we use how about and after that we have ing. Of course, I have told you before, when we have a preposition, after prepositions we use gerund or ing form. خب about یک حرف اضافه بود دیگه و ما گفتیم که بعد از حرف اضافه ها ing شکل ing دار فعل رو استفاده می‌کنیم که بهش میگیم gerund. خب اینجا هم how about یعنی این چطور، این کار چطور، باز هم داریم توصیه می‌کنیم یا پیشنهاد میدیم. For example, you look bored. How about going for a walk? We can go to the river. You look bored? How about going for a walk? خب یعنی اینکه چطور بریم برای پیاده روی. How about going for a walk? We could go to the river. میتونیم بریم سمت رودخونه. شکل دیگه‌ای که میتونیم بگیم چی هست؟ You could use how about plus you plus bare infinitive. خب این حالت یکم با اون اولیه فرق داره. چرا؟ چون how about رو آوردیم اما بعدش بلافاصله فعل نداریم، you داریم میاریم. بعد از you و این فاصله‌ای که اینجا میفته ما فعل رو به شکل bare infinitive یا مصدر بدون تو شکل پایه استفاده میکنیم. مثال چی هست؟ How about you stay here and I go and look for help. How about you stay here and I go and look for help. چطوره تو بمونی اینجا من برم دنبال کمک. خب همونطور که میبینید بعد از این you فعل ما به شکل bare infinitive اومده. و عبارت دیگه که میتونیم به کار ببریم It's a good idea to. خب این to یه جورایی همون infinitive for
reason هست یا حالا شبیه اون ممکنه به کار بره. It's a good idea. فکر خوبیه که این کارو بکنیم. در واقع نه، اینجا نظرمون رو داریم با استفاده از این مصدر میدیم. فکر خوبیه که این کارو بکنیم. فکر خوبیه که این کارو نکنیم. For example, it's a good idea to take a sleep mask with you on the plane. It's a good idea to take a sleep mask with you on the plane. خب این فکر خوبیه که تو هواپیما برای خودت از این چشم‌بندا ببری با خودت. یا مثلا it's a good idea to get your ticket and travel info printed. در درس pack your suitcase داشتیم it's a good idea to get your ticket and travel info printed. یعنی این فکر خوبیه که بلیط و اطلاعات سفرت رو پرینت بگیری. خب پس اینجا در واقع داریم بهش میگیم که این کار رو انجام بده، داریم بهش توصیه میکنیم یا بهش پیشنهاد میدیم. Another structure that we can use to give advice or make suggestions is using imperatives. Imperative رو قبلا خوندیم، جملات امری. یکی دیگه از راه‌های پیشنهاد دادن و توصیه کردن چی هست؟ استفاده از جملات امری. این کارو بکن، اینو بردار، اینو ببر، اونو نبر و از این جور جمله ها. You can use verbs like start, stop, try, consider, etc. But pay attention, after these verbs start, stop, consider, try, you should use verb plus ing form. For example, stop drinking so much coffee. It's not healthy. Stop drinking. خب یعنی که دست از نوشیدن قهوه زیاد بردار. Stop میشه فعل امری ما. بعدش چه کاری رو دست بردار، چه کاری رو متوقف کن؟ Drinking رو. بعدش فعل drink رو آوردیم با ing. Stop drinking so much coffee. It's not healthy. یعنی دست از خوردن قهوه زیاد بردار که این کار سالم نیست، برای سلامتی خوب نیست. Or you can say just take a flashlight with you. If you're going, for example, on a camping trip, take a flashlight. با خودت چراغ قوه ببر. Take a flashlight. اینجا دیگه imperative معمولی هست. دو تا فعل نداریم. Or for example, try talking to him. You may convince him. Try talking to him. You may convince him. یعنی سعی کن باهاش صحبت کنی. Try رو داریم، بعدش فعل بعدیمون ing گرفته. Try talking to him. You may convince him. ممکنه که بتونی متقاعدش کنی. و آخرین ساختار که داریم don't forget to. دیدین مامانای بچه‌هاش میگن یادت نره غذاتم گذاشتم، یادت نره کتاباتو برداری. خب پس don't forget to. Again we have to and after to we have base form of the verb or bare infinitive. For example, don't forget to pack some spare batteries. داشتیم بازم در درس pack your suitcase داشتیم دیگه. یادت نره فراموش نکن یا فراموش نکنید که باتری اضافی هم بردارید. Don't forget to pack some spare batteries. Or don't forget to wear sunscreen before going to the beach. Don't forget to wear sunscreen before going to the beach. یادت نره که کرم ضد آفتاب بزنی قبل اینکه بری به ساحل. خب این ساختارها رو دیدیم. یک نکته آخری هم درس داره که میخوام براتون بگم. Remember that the word advice with C is the noun and advise with S is the verb. پس فراموش نکنید advice noun یعنی توصیه، advise یعنی توصیه کردن، خودش هم فعله. ما هم میتونیم بگیم give advice یعنی noun رو به اضافه فعل give به کار ببریم، یا میتونیم از فعل advise استفاده کنیم که اینجا s صدای ز میده. For example, he always gives very good advice. او همیشه توصیه‌های خوبی میکنه. He always gives very good advice. اینجا advice noun هست، بعد از adjective good اومده. Or I advise you to buy the cheaper one. I advise you to buy the cheaper one. یعنی بهت توصیه میکنم که اون ارزون تره رو بخری. And remember, the noun advice is an uncountable noun. So you can't say an advice.
but you must say some advice or a piece of advice. خب کلمه advice توصیه که اسم هم هست، نون هست، یک uncountable noun هست، اسم غیر قابل شمارش هست. این نکته خیلی مهمه. ما اسامی قابل شمارش رو نمیتونیم بشماریم، پس قطعا شما نمیتونید بگید an advice، یک توصیه ندارم. تو فارسی میگیم یه توصیه بهت میکنم. But in English we can never say an advice. به جاش میتونیم بگیم که some advice. I have some advice for you. I have some good advice for you. برای توصیه هایی دارم. یا اینکه اگرم یک توصیه خاص بود در انگلیسی میتونید بگید a piece of advice. پس واحد شمارش advice میشه piece. One piece, a piece of advice, two pieces of advice. دو تا توصیه برات دارم. For example, I'll give you some advice if you want to listen. من بهت میخوام توصیه‌ای بکنم اگه که میخوای گوش بدی. Or that was only a piece of advice, not an order. That was only a piece of advice, not an order. این فقط یه توصیه بود، دستور نبود. خب ممکنه یه وقتی به کسی توصیه میکنید، مثلا imperative به کار ببرید، طرف فکر میکنید دارید بهش امر میکنید. نه، من امر نکردم، بهت فقط پیشنهاد دادم، دستور نبود. پس این هم نکته مهم در مورد کلمه advice. دقت کنید که جمع نبندیدش و نگید an advice، حتما یا بگید some advice یا بگید a piece of advice. این هم از درس جذاب و راحت امروزم. خب دوستان عزیزم، این درس هم به پایان رسید. امیدوارم که از درس استفاده لازم رو کرده باشید. دیگه الان اگر که بخواید به دوستاتون توصیه‌ای بکنید، پیشنهادی بدید، خیلی راحت و سریع میتونید جمله‌های مختلف بسازید و حرف و نظر خودتون رو به بقیه اعلام کنید. لطفاً فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها، کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.